السلام علیکم، میرا نام گوہر علی ہے اور میں آج اپنے چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت دنوں سے میرا ارادہ تھا کہ ایک ویڈیو بنا لوں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر جو آج کل حالات چل رہے ہیں، خصوصاً فیل وکالات جو سوسائٹیز ہیں مختلف جنہوں نے اوورسیز لوگوں کو فائلیں دی تھی اور ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے ٹائم میں آپ کو 3 سال میں 4 سال میں آپ کو پلاٹ ڈیلیور کریں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ابھی صرف پنڈ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ادھر زیادہ تر میں خود ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں حالات کو۔ آج سے 6-7 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پہلے کی نہیں، 15-20 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 6-7 سال پہلے کی، جنہوں نے بولا تھا کہ ہم 3 سال میں یا 4 سال میں پلاٹ ڈیلیور کریں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ بہت ساری سوسائٹیز جنہوں نے اپنی سوسائٹیز شروع کی تھی، ان کے پاس نہ این او سی تھا، نہ ان کے پاس زمین تھی اور نہ ان کی ڈیولپمنٹ تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو این او سی کے پروسیس تو چلتے رہتے ہیں، سب سے پہلے تو زمین ہونی چاہیے موقع پر۔ اگر کسی کے پاس 100 کنال زمین ہے تو انہوں نے بھی سوسائٹی بنائی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 50,000 کنال زمین ہے، 1 لاکھ کنال زمین ہے۔ حالانکہ موقع پر اگر وہ زیادہ تر پرچیز کرتے ہیں تو وہ 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار کنال زمین لے لیتے ہیں اور جس پر وہ مین گیٹ بنا لیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو مین روڈ ہے، ایک مین روڈ کا ٹکڑا۔ پھر اس کے بعد جو کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے فائل دی ہو، چاہے اوورسیز ہو یا پاکستان میں ہو، جدھر بھی ہو، ان کو یہ بولتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ آپ لوگوں نے جمع کیا بھی قسط ٹائم پر جمع کریں۔ ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ریزن، سب سے بڑی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کی ہے اور ان کے پاس زمین اس ٹائم نہیں تھی، انہوں نے کیا کہ آگے زمین لینے کے لیے لوگوں سے ڈاؤن پیمنٹ پر ارب روپیہ جمع کیے ہیں اور اس کے بعد آگے زمین لے رہے ہیں۔ پھر بعد میں بعض لوگ تو قسطیں دیتے ہیں، وہ تو سوچتے ہیں کہ چلو 3 سال بعد یا 4 سال بعد مجھے پلاٹ مل جائے گا، قبضہ مل جائے گا۔ لیکن چند لوگ تو قسطیں دیتے ہیں، وہ بیچارے تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، تو وہ لوگ تو پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے اور جو زمین نہیں لے لیتے ہیں اور بعد میں ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں بچ جاتا ہے تو آگے پھر بولتے ہیں کہ بھائی آپ قسطیں جمع کریں اور ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کے بعد یہ آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی، آپ کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا۔ یار پہلے تو آپ لوگوں نے سوچنا چاہیے، جو سوسائٹی کے مالکان ہے وجہ اس میں ہی آپ لوگوں نے جو کمٹمنٹ کیا تھا، جو 3 سال کا آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم پلاٹ ڈیلیور کریں گے، تو اس حساب سے تو آپ پورے اترتے نہیں۔ آپ کے 3 سال 4 سال ہو گئے اور ابھی تک، یا 5 سال ہو گئے یا 6 سال ہو گئے، آپ لوگوں نے ابھی تک ڈیولپمنٹ بھی شروع نہیں کی ہے، نہ آپ کے پاس پوری زمین ہے، نہ آپ لوگوں کے پاس این او سی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں کہ اگر اس ڈیٹ تک آپ لوگوں نے قسطیں نہیں جمع کی تو ہم جرمانہ لگائیں گے،
यार जुर्माना तो आप लोगों पर लगाना चाहिए था, जो आप लोगों ने 3 साल या 4 साल का बताया था और कमिटमेंट की कि हम डिलीवर करेंगे प्लाट को। अपने आप पर आप जुर्माना नहीं लगाते हैं और लोगों बेचारों गरीब लोगों को पर जो है जुर्माना लगाते हैं। चलो अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, आपके पास एनओसी है, प्लाट देते हैं, अगर किसी ने किस्तें जमा की है या आधी किस्तें जमा की है या डाउन पेमेंट जमा की है, आप लोगों को ऑल ड्यूज क्लियर करके आपको पेमेंट कर लेगा, लेकिन आप मौके पर प्लाट दे दें, डेवलपमेंट तो कर ले। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर करके आप लोगों को पैसे दिए थे, तो उनका क्या बना? वो तो आप लोगों को इसके लिए पैसे दिए थे कि आप लोग उनको टाइम से पहले आप उनको जो है प्लाट का कब्जा दे दें। इस बात पर अगर आप कब्जा नहीं दे सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो आप जुर्माना किस चीज़ का लगाते हैं? खैर, बहुत सारी सोसाइटीज़ जिन्होंने अपनी सोसाइटीज़ बेच दी भी है, जो बहुत सारे भाग गए हैं, तो फिर जो क्लाइंट्स बेचारे हैं उनका क्या बनेगा? और जो इन्वेस्टर हज़रात हैं बहुत सारे जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनको तो पैसा मिलना मेरे ख्याल में, जब जो ये हालात चल रहे हैं, नई लोग डेवलपमेंट, ठीक है हालात जो मुल्क दुनिया के हालात आते जाते हैं, कभी हालात ख़राब आते हैं, कभी ठीक आते हैं, ये आते जाते हैं, लेकिन इनको जो पैसा मिला था और जो लोगों ने किस्तें दी थी और जो डिलीवर करने के वादे किए थे, वो तो टाइम पर प्लाट डिलीवर करना। बाकी ठीक है हालात, लेकिन सबसे पहली बात यह कि ओवर सेलिंग की बात भी है। ये जो रेट नीचे गिर गए हैं, किस वजह से गिरे हैं? इस वजह से गिरे हैं कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और ऑल ड्यूज क्लियर भी किए हैं, और वो प्लाट अगर बेच देते हैं तो अभी उनको फाइल प्लाट तो है नहीं, फाइल है, तो अभी उनसे कोई भी नहीं लेता है। वजह उसमें ये है कि डेवलपमेंट नहीं है, मौके पर प्लाट नहीं है, बैलेटिंग नहीं है। हाँ, मैं हो सकता है ऐसी सोसाइटीज़ है जिन्होंने बैलेटिंग भी की है, जो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और कब्ज़ा भी दे रहे हैं, ठीक है, उनका रेट भी नीचे गिरा है हालात के हिसाब से। जो पहले 50-60 लाख का प्लाट था, वो अभी वो 35-40 तक आ गए हैं। जो 40-45 लाख का था, वो अभी जो है 26, 27, 28, 29, 30 लाख तक उनका पाँच मरला आए हैं। लेकिन कम से कम उनकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, फिर भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके वो बिलेटिंग ऑलरेडी उन्होंने किया है, पोजीशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ जिनके पास अभी ज़मीन भी पूरी नहीं है, न कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, न कोई उनके पास एनओसी है, और गलत पॉलिसियों पर वो काम चला रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल पहले फाइल ली थी, उनको तो ना प्लाट मिल गया, ना उनको वो जो पैसे उन्होंने दिए थे ऑल ड्यूज क्लियर करके, उनको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहे हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि अगर सोसाइटीज़ के ओनर इखलास पर है, तो 3-4 साल पहले जिनको इन्होंने फाइल दी थी ऑल ड्यूज क्लियर, या जिन्होंने अभी तक किस्तें जमा किए हैं, तो बाई बैक पॉलिसी इख्तियार करें, ताकि पता चल जाए अगर आप लोगों के पास पैसा है या डेवलपमेंट की है या आप लोगों को ये ख़तरा नहीं है, तो चलो उस हिसाब से पैसे की वैल्यू तो गिर गई है। 4 साल पहले जिन्होंने 25 लाख का या 20 लाख का प्लाट लिया था, अगर आप उनको 20 लाख देते हैं, 25 लाख देते हैं वापस रिटर्न, तो फिर मतलब उनके लिए बड़ा नुकसान है। लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं करते, आप लोगों ने तो दूसरा रुख इख्तियार किया है कि भाई किस्तें अगर जमा नहीं हुई तो हम जुर्माना लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो आप नहीं सोचते हैं कि हम 5-6 साल पहले हमने लोगों के साथ कमिटमेंट किया है, लोगों के पास साथ वादे किए हैं कि हम आप लोगों को 3 साल या 4 साल बाद
पोजीशन भी देंगे हम उस टाइम तक, और अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह नहीं चलता काम। हाँ, इस टाइम भी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ है जिनके पास एनओसी भी है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में एक सोसाइटी वाले बोलते हैं कि इन्होंने उनसे उनके साथ उनका नाम ले लिया हमारा। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, लेकिन सबको मालूम है, सारे हमारे जो रियल एस्टेट बरादरी है, हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, उनको सबको मालूम है, इन्वेस्टर हज़रात हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, सबको मालूम है। लेकिन कम से कम ये जो 2-3 चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, दूसरी बात डेवलपमेंट होनी चाहिए, और तीसरी बात एनओसी होनी चाहिए। पोजीशन भी देनी चाहिए टाइम पर। जब ये चीज़ें होती है वो ये फर्स्ट क्लास सोसाइटी से। बस बाकी आप लोगों को मालूम है, किसी का मैं नाम नहीं लेता हूँ। जिनके पास ज़मीन भी है, जिनके पास जो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जो पोजीशन भी दे रहे हैं, ऑलरेडी लोग उन सोसाइटियों में रह रहे हैं, और उनके पास एनओसीज़ भी है, उनके पास हर डिपार्टमेंट की एनओसीज़ है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अभी पाकिस्तान में और जो रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क किया है, किसने गर्क किया है। सबसे पहले रीज़न ओवर सेलिंग है, जिनके पास ज़मीन कम थी और उन्होंने प्लाट ज़्यादा बेचे हैं। उन्होंने तो पैसा इकट्ठा किया, उनको तो तरीका ये आता है, लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है पिंडी इस्लामाबाद में, जो आज से 15-20 साल पहले इन्होंने सोसाइटी बनाई थी। लोगों को ब्रोशर पर और अच्छी अच्छी तस्वीरें, पिक्चर और वीडियोस पे किए थे, लेकिन उन मौके पर कोई चीज़ भी नहीं। उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी और भी बड़ी सोसाइटियों पर बेच दी, और किसी ने अपना नाम चेंज किया, फिर किसी ने अपना नाम चेंज करके अपनी ज़मीन उसके बाद बेची। वो तो कोई भाग गया। अभी वो बेचारे जिन्होंने पैसा गर्क किया था 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, अभी 5-6 साल पहले, या आज से 3-4 साल पहले, और उनके हाथ वो अपना पैसा भी हाथ नहीं आता है, उनके हाथ अपना पैसा भी नहीं आता है, तो फिर उनका कौन सा रास्ता? ये जुल्म नहीं है? चलो, अगर कोई भी सोसाइटी इखलास पर है उसका ओनर, आप नोटिफिकेशन जारी करें कि हम बाई पे एक पॉलिसी करते हैं, जितने का प्लाट आपने बेचा है, कम से कम चलो जितने का बेचा है उन पैसों पर तो वापस ले लेना। फिर पता चलेगा कि कौन सी सोसाइटी सच पर है और हक पर है, और कौन सी सोसाइटी जो है झूठ पर है। लेकिन आज के बाद ये ज़हन में रखे आप लोग, रियल एस्टेट बरादरी और इन्वेस्टर हज़रात, जो फाइल का ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया। फाइल सिस्टम और किस्तों का सिस्टम ख़त्म हो गया। वजह उसमें ये है कि जो हालात चल रहे हैं, लोगों को जो जितना नुकसान, अरबों खरबों रुपया गर्क हो गया इन धोखाबाजों की वजह से, और मार्केट में नसरबाज और ये प्राडिये, ये सारे जो है अभी तक इन्होंने इतना नुकसान किया है। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ये मशवरा है सारे इन्वेस्टरों को और सारे रियल एस्टेट बरादरी को कि मौके का जो प्लाट है उसमें सेल परचेस किया करें, और जो पोजीशन वाला प्लाट है, कम से कम अगर पोजीशन नहीं है, आपको पता है नियर टू पोजीशन है, उनके पास एनओसी भी है, वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ज़मीन भी है, सिर्फ पोजीशन देने की बात है। आप लोगों को नज़र आता है कि वो उधर जो है डेवलपमेंट हो रही है, तो उन चीज़ों में परचेज बेशक सेल परचेस कर लें, वो चीज़ें नज़र आती है। लेकिन जिन्होंने अपना नाम रखा, कोई एक नाम रखा, तो सिर्फ नाम तक, और जो है ब्रोशर बना लिए और बोलता है कि ये हमारा इधर हमारा प्रोजेक्ट आएगा, ये हमारी ज़मीन है, वो हमारी ज़मीन है। लोगों को वैसे वीडियोस बना के शो करते हैं, और लोगों को से डाउन पेमेंट की शक्ल में जो है पैसे बटोरते हैं और लोगों को धोखा करते हैं। तो आजकल इन धोखों में इसके बाद नहीं आए, और साफ़ सुथरा काम करें। जो मौके का प्लाट हो, जिनके पास 19 एनओसी हो, या जिधर डेवलपमेंट हो रही है, जिनके पास ज़मीन भी हो और नियर टू पोजीशन हो,
تو ان جگہوں میں کام کرے۔ باقی یہ جو جتنی بھی سوسائٹیز ہے جو پلاپ ہو گئے، ان کے پاس نہ NOC تھی، نہ زمین تھی، نہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی سوسائٹیز جن میں بائی بیک پالیسی جو نہیں کرتے، تو اس بات سے اندازہ لگائے کہ ان کے پاس جو قسطوں کے پیسے تھے یا جو انسٹالمنٹ کی شکل میں انہوں نے پیسے جمع کیے، ان پر انہوں نے آگے زمینیں لے لی، اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ شرط لگائے ای چیک کرے، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی اس ڈیٹ کے بعد جرمانہ لگائے گا، اس ڈیٹ کے بعد جو ہے فائل کینسل ہو جائے گی، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور لوگوں کو کبھی ایک وعدہ کرتے ہیں، کبھی دوسرا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ای بلیٹنگ کرے گا، ہم یہ کرے گا وہ کرے، ڈیولپمنٹ کرے گا، پوزیشن بھی دے گا، اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ ان فراڈیوں کے جو حربے ہے اس میں نہیں آئے، اور اپنے آپ کو بچا لے، اور اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو بھی بچا لے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آج کے حالات کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے بنائی، اور خصوصاً میں اوورسیز بھائیوں کو یہ میرا مشورہ ہے کہ بالکل فائل بالکل نہیں لے لیں، قسطوں کے پلاٹ بالکل نہیں لے لیں، موقع کا پلاٹ لے لیں، پوزیشن والا پلاٹ لے لیں، اور NOC والی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیں، اور جدھر لوگ رہ رہے ہیں آپ کو کنفرم پتہ ہے، تو ان چیزوں میں جو ہے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ جو مہیے کو زمین پر تو آپ لوگوں کو وہ پلاٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور جو ادھر کے جو لوکیشن ہے سب کچھ نظر آئے، فائل میں کیا ہے، بلیٹنگ ہوگی نہیں ہوگی، پوزیشن کب ملے گا نہیں ملے گا، زمین کدھر ہے نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور میں ریئل اسٹیٹ جو ہمارے پراپرٹی ڈیلرز حضرات ہیں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اس کے بعد بالکل یہ فائلوں والا سسٹم ختم کرے۔ موقع کے پلاٹ ہے، بے شک موقع کے پلاٹ ہے، ہاں اگر اس میں ایسا کنڈیشن آ جائے کہ موقع کے پلاٹ ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ پلاٹ نمبر ہے، یہ موقع ہے، اور یہ ڈاؤن پیمنٹ دے دے، اور باقی جو ہے اس حساب سے کیسے دے، اور یہ پوزیشن ہم دے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ نہیں دیتے ہیں، پوزیشن بھی نہیں دیتے ہیں، پلاٹ نمبر بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، اور یہ جو ادھر ادھر کرتے ہیں کہ اس طرح تو اس طرح کی چیزیں بالکل نہ سیل کریں نہ پرچیز کریں، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں یا جو کلائنٹس ہیں جو اینڈ یوزر ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ میں نے تو چھوٹی سی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو معلومات آ جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔